Hi guys, welcome to Cheeky Chica. Guys, before we start, a shout out to Campa. Pudiya Indiaவின் favorite beverage, Campa is back, Chica. கரெக்டா சொன்ன மச்சான். கேம்பா புதிய இந்தியாவின் கூல் ட்ரிங்க் நம்ம கேம்பா மச்சான். ரீலான்ச் பை ரிலையன்ஸ் கன்சூமர் ப்ராடக்ட்ஸ். சம்மர் ட்ரிங்க் கேம்பா ஆரஞ்ச், கேம்பா கோலா, கேம்பா லெமன், மல்டிபிள் ஃபிளேவர்ஸ் இருக்கு டிவியர்ஸ். என்ஜாய் பண்ணுங்க. Yup, only 10 rupees for 200 ml. Click the link in the description below to check it out. From head to toe, one day ritual that actually works is Holy Sana. Holy Sana contains vitamins A, B, C, D, E, the most important minerals for your body and for vitality. All this in one formula. 33 herbs, minerals and vitamins. Holy Sana one day ritual, full body wellness. Available only on www.lc.com. முக்கு மேல ராஜா கேம்ப் ஆனா கேம்பா தான் பாத்தீங்கல்ல. இன்னைக்கு செம போறீங்க சீடி போட்டு அப்படியே போட்டு எஸ்ஆர்ஜி போட்டு பொட்டலம் பண்ணாரு. இதுதான் ரியல் பொட்டலம்னா இதான் பொட்டலம். ஹோலி சொன்னா ஹெட் டு டோ டோட்டல் பாடி வெல்னஸ். ஆனா டெபியூஸ் இன்னைக்கு இந்த ரபாடா ஒரு போலிங் போட்டான் பாருங்க. ஒரு ஓப்பனிங் ஸ்பெல்லு இந்த எஸ்ஆர்எச் பசங்களுக்கு தத்திங்கின தாம் தாம் தின்ன தை. அவங்க ஓப்பனிங் இந்த பவர் பிளேல போலிங் போட்டாங்கடா. ரபாடாவும் சரி சிராஜும் சரி வேற லெவல்ல போலிங் போட்டாங்க. எஸ்ஆர்எஸ் நான் பாத்துக்கா நீ கொஞ்சம் மூவிங் கண்டிஷன்ஸ் கொஞ்சம் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்னா கோவிந்தா பேட்டிங் அவங்களுக்கு நீ பார்த்தனா இல்ல I'd like to correct you there, Chica. கொஞ்சம் மூவிங் கண்டிஷன்ஸ்னா most of the IPL teams Govinda. Let's be honest. No கோவிந்தா மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி 80 to 80 Chica, every team இந்த வருஷம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய டீம்ஸ் வந்து 100 குள்ள ஆல் அவுட் ஆயிருக்காங்க. நீங்க சொல்ற மாதிரி அது absolutely right. I 100% agree with you. But my point is I think a lot of teams struggle when the ball is swinging. The wicket was a terrific wicket for bowling, in all fairness. In all, they have a solid 4 people in the top. நீ மறக்காத அவங்க எல்எஸ்ஜியோட லக்னோ உத வாங்கியிருக்காங்க எஸ்ஆர்எச். மறக்காத நீங்க இதே மாதிரிதான் early part of the tournament. What I'm trying to say is they are becoming flat track bullies. They were always flat track bullies is what I'm saying. That's Chica, what I'm come trying on. to say. See, even a turning wicket against KKR in Hyderabad, they got stuck. They lost the match. Markada recently in KKR. What I'm trying to say is, if they have to become a championship side, which you are thinking that they are going to be a championship side, which you're talking about, SRH is going to be a championship side, this kind of batting will not do. In all fairness, Rabada, Rabada aren't customer as an opening match. Our speed is இப்படி வரும் பால் ஜிக்குன்னு அப்படி அவன் ட்ரெஜெக்டரி பாத்தீங்கன்னா அவன் அந்த ஃபாஸ்ட் ஆக்ஷன்ல இப்படி போடுறான். அந்த சீக்கிரம் பிச்சா இப்படி போகுது பக்குல் இப்படி போகுது இப்படி முகுது அவன் என்ன லைன் போடுறான் பாத்துங்க. யங்ஸ்டர்ஸ் யாரா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரபாடா லைனை பாருங்க. ஸ்டம்ப்லயே வச்சான். டெஸ்ட் மேட்ச் லைன் ஸ்டம்ப், டெஸ்ட் மேட்ச் லைன் ஸ்டம்ப், டெஸ்ட் மேட்ச் லைன் ஸ்டம்ப். And in all fairness, I think those guys all brilliantly on a wicket was very useful. But if you listen, dear viewers, I'm trying to coming to a point which Ani, then you can talk about it. Washington said a very valid point in the post-match conference. He said, we had to assess the wicket, which is what Sai Sudarshan did brilliantly after losing 2 early wickets. Sai Sudarshan என்ன பண்ணா, in the wicket லாம் 200 wicket லாம் கிடையாது. Number 170 number as usual நம்ம Grand Trunk Express மாதிரி 170 175 ஆச்சுனா வின் பண்ணலாம் bowling போட்டு. கரெக்டா பண்ணாங்க. And that is what Sai Sudarshan did brilliantly. அவன் கரெக்டா he plays within his limitations. He doesn't go for the big shots. He gets his runs. And Washington Sundar said very rightly, assessing the wicket on one player playing till 20th over was very, very important. What a brilliant knock he played, Washington Sundar. Outstanding knock. Yeah. So my point was, Chica, SRH being flat track bullies has always been the problem for SRH. ஏன்னா இது நம்ம லாஸ்ட் இயரே பார்த்தோம். அது லாஸ்ட் இயர் மட்டும் இல்ல, ப்ரீவியஸ் இயர். இஃப் யூ கிவ் them a flat track, you are finished. ஏன்னா அவங்களோட டீம் வந்து 200+ அடிக்க போறாங்க. அதுல நிறுத்துறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. பட் this entire season, if you see, although you can call them flat track bullies, they've scored 200+ in almost 10+ games, Chica. இந்த ஒரு கேம்னால I won't completely say in the season they are flat track bullies. ஏன்னா கிளாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி ஆடி இருக்கான். மிடில் ஆர்டர்ல வந்து அந்த நிதிஷ்குமார் ரெட்டி எல்லாம் குரூஷியலா சில நாக்ஸ் எல்லாம் ஆடி இருக்கான். எஸ், இன்னைக்கு they got found out, but I just thought
Chika, I just thought more than them being flat track bullies or anybody else, I just thought Rabada and Siraj were unplayable, Chika. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெல் bowling போட்டாங்கன்னு எனக்கு தோணுச்சு. I they are unplayable தெரியல. One first of all six அடிச்சான் அபிஷேக் சர்மா. First of all six அடிச்சான் correct. I mean they bowled brilliantly. For example, even Travis said இந்த வருஷம் பேட்ல பாலே படல. ஏதோ ஒரு மேட்ச் ரெண்டு மேட்ச் ஓசியில பட்டு அது 3 கேட்ச் விட்டாங்க. பாம்பே மேட்ச் அடிக்கச்சே கூட. அவன் பெரிய நில பால் சரியா பண்ணான். அவன் இங்க ஆடுறான் பால் தேர்ட் மேன் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கான் பால். That means he's also சும்மா வந்தவனுக்கு குடுத்துறாங்க ரன். அசஸ்மென்ட் அவன் bowling இவன் போட்டுருக்காங்க. SRH only bowled first. They knew it's not easy wicket to bat. Their medium paces have done very well. Both these hard links and got them out on the. இங்க எல்லாம் சமையா போட்டான். பாத்தீங்களா இங்கே நோண்ட விட்டான். இங்க சமயம் அதனால பாத்துக்கிட்டே அப்ளை பண்ண டிரான்ஸ்ல அப்ளை பண்ண வேணாமா போன வருஷமா சுத்தில அடிச்சும் முடியுமா இருக்கு அதே மாதிரி அபிஷேக் சர்மா ஃபர்ஸ்ட் பால் சிக்ஸ் அடிச்சான்ல அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பால் ஏறி வரான் அங்கேயே அவுட் ஆயிருக்க வேண்டிய ரெண்டாவது பால் மூணாவது பால் திருப்பி ஸ்டம்ப்ல போட்டான் நாலாவது பால் ஏறி வந்தா எங்கேயோ அடிக்க பார்த்து எங்கேயோ போட்டு ஸ்டம்ப்ல போய் போட்டான். See, this is where the application is also necessary, Ani. While they are brilliant when they're going is good. They are brilliant. Orange cap வாங்கிட்டு போட்டோம் எல்லா கேப்பும் வாங்கிட்டு போட்டோம் அது வேற விஷயம். But sometimes you have to apply yourself, which is where 100%. I think hats off to Sai Sudarshan. Hats off to Sai Sudarshan. அவன் இந்த மாதிரி ஒரு flamboyant cricketer கிடையாது. ஆனா மேட்ச் லாஸ்ட் எவ்வளவு பாருங்க இந்த வருஷம் 500 runs அடிச்சான் இந்த மேட்ச் இந்த வருஷம். Outstanding Sai. Really salute to Sai. இந்த மாதிரி நான் ஒரு பிளேயர் பார்த்து கிடையாது அடாப்டிங் himself to conditions and playing very well. Same thing with Washington Sundar. இந்த வருஷம் முழுக்க பார்க்க இந்தியா பேசுறோம் ஸ்கோர்ஸ் இந்த வருஷம் அப்பா 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 இவனை பத்தி யாரும் பேசுறது நம்ம அவன் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலா. He makes up for it very very well, Chika. Even though he might not be that ஒரு பிரியான் ஷாரியா மாதிரி நேத்திக்கு அடிச்சா மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஸ்டார்ட் கொடுக்கலனாலும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் சி one thing good about Gujarat என்னனால Chika, they are using their home conditions. அவங்களோட home conditions முன்னாடி நீங்க லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய flat wickets கொடுத்திருந்தாங்க Chika. They used to give consistently 200 plus wickets. But this year they have given some good mixture of red soil wickets with a lot of bounce and a lot of pace and carry. ஏன்னா அவங்களோட strength which is their bowling which is by far the best bowling attack. இவ்வளவு நாளா நம்ம RCB bowling attack பத்தி நிறைய நல்லது பேசணும். பட் ஐ திங்க் இந்த குஜராத்தோட bowling attack right now with Prasidh Krishna also coming back from fitness வேற மாதிரி bowling attack தெரியுது Chika. இது சரியான bowling attack. சாம் நீ சொல்ற மாதிரி பிரில்லியன்ட் bowling attack. இத மறக்காதீங்க. வாஷிங்டன் சுந்தரா இருக்கான் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பவுலர் அந்த ஜேசன் ஹோல்டர் நடுவுல வரான் அவன் பார்த்தா 20 ரன் 25 30 ரன் மேல கொடுக்கவே மாட்டான் மேட்ச் ஒரு 4 ஓவர்ல அவன் ஒருத்தர் இருக்கான் பாரு. இந்த மேட்ச் 4 over 20 ரன்ஸ் 3 விக்கெட் அவன் மிடில் ஓவர்ஸ்ல வந்து சூப்பரா bowling தேர்ட் போட்டு கரெக்டா விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துறான் பேஸ் ஹோல்டர். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணி இந்த வருஷம் அவங்க ஸ்கோர்ஸ் பார்த்தா அவங்க கரெக்டா அந்த குட் ஸ்ட்ரெயின் கிரைண்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பீட் ஆடுறாங்கடா ஸ்டெடி ஸ்பீட்ல ஆடுறாங்க அவங்க. அகைன் பஞ்சாப் பாரு பஞ்சாப் 1 by 3 wickets 165 167. ஓகே ஜிடி பாரு ஜிடியோட என்ன பண்ணாங்க பஞ்சாப் 162 போட்ட மட்டும் 165 அடிச்சிட்டாங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கோர் கார்டு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் டிசியோட இன் டிசி தட் இஸ் அட் டெல்லி அது வின் பண்ணுது. மீதி எல்லா மேட்சும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி ஆடி இருக்காங்கன்னா இந்த 220 அடிச்சு வின் பண்ணது கூட ஐ திங்க் இஃப் ஐ அம் ரைட் இன் அது எங்க அடிச்சு வின் பண்ணாங்க தெரியல வெதர் இட்ஸ் ஆன் ஜெய்ப்பூர்ல அடிச்சாங்க. எங்க ஜெய்ப்பூர்ல அடிச்சாங்க இப்போ 229. ஜெய்ப்பூர். சோ இட் இஸ் நாட் இன் குஜராத். குஜராத் பார்த்தா அவ்வளவு எல்லா மேட்ச் அடிச்சதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அதுதான் Chika நான் சொல்றேன். That is what my point was. They are one of those teams who are 168 188 நாங்க win அப்படினு வச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க. அது ஏனா they are using their home strength. இது வந்து ஒரு நல்ல பாயிண்ட். they are using their strength, they are using their conditions. அவங்களோட ஃபாஸ்ட் bowlers தான் அவங்களோட மெயின் ஸ்ட்ரென்த். ரஷித் கான் சரியான ஃபார்ம்ல இருக்கான். so they are not giving flat wickets. நம்ம flat wicket கொடுக்க கூடாது. ஏனா நம்மளோட டாப் பேட்டிங் which is Shubman Gill, Sai Sudarshan and Butler, they are capable technically. அவங்க வந்து sound enough to play on these wickets to get யாரோ ஒருத்தர் அடிச்சிருவாங்கடா. இன்னைக்கு வந்து கில் அடிக்கல பட்லர் அடிக்கல சாய் அடிச்சிட்டா. இன்னைக்கு சூப்பரா ஆடினா. வாஷிங்டன் சுந்தர்ஸ் ஃபார்ம் இந்த மிடில் ஆர்டர் ஸ்டெடியா சீசன் ப்ரோக்ரஸ் ஆக இஸ் கெட்டிங் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர். நிறைய பாசிட்டிவ் சைன்ஸ். அதனாலே ப்ரொடியூசர் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் ஒரு செகண்ட் போடுங்க. சென்னை they got CSK out under 160 திருப்பி அடிச்சாங்க அவங்க. so the limit என்ன வச்சிட்டு இருக்காங்க நம்ம 160 170 ரேஞ்ச் இருந்தா நம்ம தான் வின். ஸ்கோர் பண்ணாலும் சரி ஸ்கோர் பண்ணாலும் கடைசியில பாருங்க they are right on top.
In my opinion, almost qualified தான் நான் சொல்றேன். நீ don't you think 16 points is I qualified? think they qualified, Chika. Almostலாம் இல்ல. I think they are more or less qualified. ஏன்னா அவங்களோட net run rate நல்லா ஹெல்தியா இருக்கு. Plus, see, two more matches for them. KKR, CSK, tough matches. But ஆனா momentum is with them, Chika. 5 in a row win பண்ணின்னு இருக்காங்க அவங்க. So definitely they know how to win. Suddenly Shubman Gill is looking like a really very astute captain மாதிரி தெரியுறாரு அங்க. பட் சீக்கா நேத்துக்கு என்ன இருக்கு, பஞ்சாப் கிங்ஸ் தோத்துருக்காங்க நேத்துக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் சர்ப்ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க சீக்கா. அதுவும் யாரு, கேஎல் ராகுல் அடிக்கல. கேஎல் ராகுல் அடிக்கல பாருங்க. அக்சர் பட்டேல் பேட்டிங் போலிங்கே போடாம வெறும் பேட்டிங் மட்டும் ஆடி எல்லாம் சின்ன பசங்க ஆடி தோத்துருக்காங்க பஞ்சாப். அதான் நான் நீ சொல்ல வரேன். இப்ப கேபிள் பத்தி அது போறா, நேத்து மேட்ச் வந்து வரா. சோ இன்னைக்கு மேட்ச் முடிச்சிடலாம் நம்ம. சோ நீ சொன்ன மாதிரி கோயிங் பேக் டு டுடேஸ் மேட்ச், ஜிடி மேட்ச், அவங்க bowling நீ சொன்ன மாதிரி என்ன மாதிரி கன் bowling வச்சிருக்காங்கடா நீ. They can bowl anywhere like this. Even if they can afford to lose 1 or 2 matches even now. ரெண்டு மேட்ச் இருக்கு அவங்களுக்கு. ரெண்டு மேட்ச் ஒரு மேட்ச் உதவாயினா கூட அவங்க டெஃபினட்டா டாப் 2 தான் யோசிச்சுன்னு இருப்பாங்க சீக்கா இந்த ஸ்டேஜ்ல. டாப் 2 தான் 100%. இவ்வளவு தூரம் வந்து டாப் 2 தான். எனக்கு நான் எப்படி இந்த மேட்சை பார்த்தேன்னா, ஜிடி vs SRS மேட்ச், யார் இந்த மேட்ச் வின் பண்றாங்களோ ஷூர் ஷாட் டாப் 2 போறாங்க. The other team will still be in the muddle to first qualify, then maybe come to the top 2. If SRH had won, they would have been in a very strong position to go to the top 2. Ipo GT win பண்ணதால இந்த match, they are almost, if you ask me, Chika, one leg in the top 2, Chika. அனி மறக்காத SRH வந்து இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, SRH GT is almost the top 2 வந்துருவாங்க. You're right, I agree with you completely. Now இப்போ என்ன போறா, SRH ப்ராப்ளம் இருக்கு பாருங்க. SRH இன்னும் 2-3 பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் போடுங்க, யார் ஆடுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். SRH has played CSK and RCB, two big teams. Yeah, two tough teams. ஆமா மறக்காத நீ, they have to play CSK at Chennai, RCB at, I think they have to play RCB at Hyderabad. So மறக்காத two tough teams are now. So for them qualification problem வரும் இப்ப திடீர்னு. இவ்வளவு நாளா நம்ம சாம்பியன்ஷிப் சைடு சொல்லிட்டு இருக்கோமே, சடனா will they qualify is the question. அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்துட்டாங்க இப்போ. That is the point. 18th வந்து CSK ஓட ஆடுறாங்க. I think last match 24th அந்த மாதிரி சமயத்துல வந்து RCB ஆடுறாங்க அவங்க. So அவங்களுக்கு என்ன ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, they are playing one of the, I think they are playing the last game of the season before the playoffs ன்னு நினைக்கிறேன், if I'm not mistaken. So அதனால அவங்களுக்கு வந்து அவங்க பாத்துக்கலாம் in case என்ன மாதிரி பொசிஷன்ல இருக்காங்க. எஸ் 24th, எஸ் இல்ல Chika, sorry, they are not playing the last game, they are playing on 22nd itself. So they, in fact, it's not an advantage for them, Chika. In fact, I'm going to rephrase that. It kind of becomes a disadvantage. Yena SRH is one of the teams which finishes earlier than probably நீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பஞ்சாப் will still be yet to play, Rajasthan still has to play on the 24th, KKR, if KKR are in that position, they will have to play the last match. So SRH will probably be now thinking on the CSK match becomes a must win game for them now. CSK match must win game எல்லாம் அதான் சொன்னா நீ. இப்போ அவங்க ரெண்டுமே must win game. That's a problem for SRH. No, 1 for top 4. I think 1 or 2 they'll go to top 4. I think 16 qualifies, Chika. Correct, but ரெண்டு markers are playing CSK and RCB. Yeah, Chika, but you will have to understand, CSK and RCB will also be thinking, ayyo நம்ம SRH ஆடணுமேன்னு. They are not a light side. இன்னைக்கு அந்த 90 all out வச்சிட்டு நம்ம போக கூடாது Chika. Today's match, but I'm just saying you're playing tough teams. That's what I'm trying to say. Enough. They have yours. Last point on today's match. Line and length bowling ultimately wins you. That means we are going to the basics. Line and length stump பாத்து போடுங்க, டிங்கிட்டா கேட்டா விக்கெட் கிடைக்கும், நல்ல விக்கெட் கிடைக்கும். ஏன்னா நிறைய யங் ஃபாஸ்ட் bowlers வந்து ஆசைப்படுவாங்க இந்தியால இருந்து. Line and length bowling, you guys can succeed. That is what today's match taught us. Simple and straight. And அவங்க clean இருக்காப்பா GT. அப்பா 70 நாங்க win, 180 நாங்க win, 170 நாங்க சேஸ் பண்ணுவோம், 180 நாங்க சேஸ் பண்ணுவோம், 200 எங்களால விடுங்க, 200 எங்களால விட்டுருக்க, நான் கிடையாது அந்த கேம்ல, நான் கிடையாது அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. லாஸ்ட் மேட்ச் 229 அடிச்சிருக்காங்க. நீங்க தான் எடை போடுறீங்க. ஐ திங்க் குஜராத் ஆர் பீக்கிங் அட் தி ரைட் டைம். ஐ திங்க் அவங்களோட காம்பினேஷன் செட் ஆயிடுச்சு Chika. They are okay. எங்க அடிச்சாங்க? ஜெய்ப்பூர்ல அடிச்சாங்க. அதான் நீ you're not getting my point. Majority of the matches எப்படி வின் பண்ணிருக்காங்க அவங்க? எவ்வளவு வாட்டி 200 டாஸ் வின் பண்ணிருக்காங்க அவங்க? ஒரு மேட்ச் தான் வின் பண்ணிருக்காங்க. Yeah, Chika. When you say talking, you talk about the majority matches, Ani. That's what we are talking about. See, majority of the matches நீங்க actually பாத்தீங்கன்னா they have bowled a lot of matches. They bowled first, gotten opponents all out for 170. When they batted first, they did get to 229.
லாஸ்ட் மேட்ச் அவங்க 229 அவங்க ஆர்ஆர்க்கு எதிரா. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆர்சிபிக்கு எதிரா நீங்க பாத்தீங்கன்னா they got 205 but RCB chased it down. Against DC they won by 1 run. They defended to on the last David Miller comedy பண்ணுவானே. See they are Chika, I don't think 200 one second. I don't think 200 is a problem for them, Chika. 220, 230 only becomes a problem for them. 200 or that top 3 is gun. That top 3 is gun. Money out of 18, 12 games, only 4 times they crossed 200. Yeah, out of that. Because of that, so many times they've bowled first and gotten opponents all out for 170 and 180. Adha paaka matrenga. Ani, I'm still telling you, they are bowling because the bowling is so strong. They have won even matches which they got out 170, 180. 100% Chika, but I'm chasing but 180, now I 180. feel you're not getting my point. Now I feel நீங்க முன்னாடி அந்த 1 2 3 ஷாபு 3 சொன்னது அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் 7-8 கேம்ஸ் அவங்க வந்து ராகுல் துவாத்தியாவும் ஷாருக் கானையும் வச்சுட்டு ஆடினே இருக்கும்போது it felt like that. Now in the last 5 games, ever since they've dropped Shahrukh Khan, they've bought that Sandhu in the middle, but they have this Jason Holder. Phillips தூக்கிட்டு Jason Holder வந்ததுல இருந்து suddenly their middle order doesn't look too weak, not like how it was before. I'm watching. So I am saying consistently for them. I am saying now they'll be confident to chase 200 in Rana. Maybe, but Washington Sundar is contributing a lot for any more shot at Washington Sundar. Or 6 at Chapating idea. I'm not putting no shot at Cham. For the 6. Yanama shot Washington. Actually, he played some brilliant shot. Now, today, Washington Sundar reminded me of the old TNPL days when he used to hit those 6s and 4s at effortless ease. Open Moma, TNPL, now we're in the team initial days. So, Andaman knock Washi, very, very happy for you. But what I liked about Washi and Sai Sudarshan is game awareness, wicket awareness, என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும். அந்த ஆரஞ்சு கேப் வின் பண்ண போடுவோம்னா காட்டா Sai Sudarshan என்னப்பா 175 நாங்க ஹாப்பி நாங்க வின் பண்ணுவோம் 168 போடுவானா யா we will win அப்படின்னு சிரிச்சிட்டு போயிடான். அவன் 175 சகல they are confident of winning, which is a great sign. That goes to show எப்படி ஒரு good bowling attack matters so much. அனி இந்த டீம்ல தான் காமிச்சிருக்காங்க. பேட்டிங் மட்டும் இருந்தா போறாது, bowling வேணும்னு காமிச்சிருக்காங்க அந்த டீம். நாங்க எக்ஸ் ஃபேக்டர் வந்து ரபாடா தான் சீக்க 150ல இந்த மாதிரி வந்து ஏத்தி தள்ளி சும்மா நோண்ட வச்சானா எந்த பேட்டர் இந்த வேர்ல்டு பேட் வச்சா கூட காலி தான். என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு பால்ல 139 குறைச்சு போடலடா, எல்லாம் 140 மேல. இந்த ஸ்லோ ஓவர் இதெல்லாம் கிடையாது. நான் when I can bowl fast கோம இது பிரைம் ரபாடா மாதிரி போட்டுனே இருக்கான் அவன். 2013ல எப்படி வந்தானோ 150ல வந்து சும்மா தொண்டைக்கே போடுவான் பாத்தீங்களா? Yeah, he is back to his prime, Chika. பட் எனக்கு என்ன கேள்வினா இந்த ரபாடா எங்கடா இருந்தாரு லாஸ்ட் ஒரு 4-5 இயர்ஸா ஐபிஎல்ல இது பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னு. That is where you have to give high credit to Ashish Nehra, Chika. Man, that man is a genius. He has gotten so many players back into form, into ஒரு underrated cricketers. நம்மலாம் T20 கிரிக்கெட்ல இவெல்லாம் நல்லா பண்ணுவானா, ஒரு சாய் சுதர்ஷன்லாம் வந்து நல்லா பண்ணுவானா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது they've all become superstars today. Imagine bringing Rabada and Butler back into form. Butler had a lousy World Cup. Siraj. Yes. RCB வந்து மட்டமா bowling போட்டுதான். இங்க வந்து டெட்லி bowler ஆயிட்டான் சிராஜ். நீ சொன்ன மாதிரி சாய் சுதர்ஷன் வந்து வேற எந்த டீம் எடுத்துக்க மாட்டான், இவன் மட்டும் தான் எடுத்து பட்டு வேற லெவல் எடுத்து போயிட்டான் சாய் சுதர்ஷன். And now he's made Washington Sundar code number 4 and made him as a good batting all-rounder, which is very good for them. Yeah, so lot of positives. Well done, Ashish. Hats off to you, Ashish. Very well done, Ashish. Yeah, so let's move on, Chika. Yana Nethiki, the team that we all thought that will come well, I did not expect this amount of slide, but I did say one of the teams who can be pulled back வந்து between RCB and Punjab யாரா ஒருத்தர் pull back ஆளான்னு. RCB அந்த MI ஓட வின் பண்ணதுனால now they are looking strong. ஆனா இந்த பஞ்சாப் என்னையோ 3 மேட்ச் இன் ரோ 4 மேட்ச் இன் ரோ தோத்துருக்கீங்க. ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஏன்பா செஹல்னு ஒரு பவுலர் இருக்காங்க, கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணலாம். லாஸ்ட் 2-3 மேட்சா கேப்டன்சி கொஞ்சம் ஆர்டினரியா தான் பண்ணின்னு இருக்கான் சீக்கா. போலிங்ல 210 துண்டா சேஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. என்னடா நீங்க புரியவே இல்லை. இது 4 down the power play. First, I mean not power play. First இந்த போது என்ன சொல்றது, என்ன பிரேக் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் டைம் மட்டும் 8 balls 4 wickets down. Delhi top 4 காலி. KL Rahul காலி,
போரேல் காலி, இவன் ஸ்டப்ஸ் காலி, பாத்தீங்கன்னா ஸ்டப்ஸ் காலி, சாஹில் எதுக்கு சீக்கா நிசாங்கா டிராப் பண்ணி ஸ்டப்ஸ ஒண்ணு ஆட வச்சாங்க? எனக்கு புரியல. அது வந்து எனக்கு நிசாங்கா டிராப் பண்ணாங்க போயிட்டு எதுக்கு நிசாங்கா போய் டிராப் பண்ணா எனக்கு புரியவே இல்லை. என்ன லாஜிக்னே புரியல எனக்கு. அது லாஜிக் அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஆனா திடீர்னு வந்தான் நேற்றுக்கு அக்செப்ட் பண்ணி ஒரு அடி அடிச்சான் நேற்றுக்கு போட்டு ஒரு பொழதான் பாரு. ஃபர்ஸ்ட் பால்ல பொழக்க ஆரம்பிச்சான் நேற்றுக்கு. நீ ஃபர்ஸ்ட் பால்ல 6 நேற்றுக்கு இறங்கினதுலாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சான் போட்டு. எனக்கு என்ன புரியலான்னு யானி இந்த டுவாஷிஷ் பீஷிஷ் ஓஷிஷ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கீங்களே, யோ யஷ்தாக்கூர் திருப்பி எங்க இருந்து கொண்டு வந்தாங்கடா டே? வாரிவல்ல தாக்கூர் ஞாபகம் இருக்கா? அவன் போலிங் நான் ஸ்வாமி பாட்டி எப்படியோட அவனை போய் தாக்கூர் எல்எல்சியில போட்டா சீக்கா whatever said and done, Chika. Criminal, Chika. You cannot not bowl Chahal. அங்க பாரு வாரிவல்லன் தாக்கூர், அந்த ஷாதுல் தாக்கூர் பேர் வச்சாலே வாரிவல்லா இருக்காங்க. ரன் வாரி கொடுக்குறாங்க தாக்கூர் பேர் வச்சாலே. அந்த மார்க்கோ யான்சருக்கு போலிங்கே வர மாட்டேங்குது. இந்த டுவாஷிஷ் புஷிஷ் குஷிஷ் நாங்க அவங்க வந்து ஒரு 50 கொடுத்து போட்டான். ஏயா உனக்கு மார்க்கஸ் இவ்வளவு அடிக்கிறாங்க போட்டு எனக்கு புரியவே இல்லை. அணி நீ சொன்ன மாதிரி செஹல் ஒன் ஆஃப் பெஸ்ட் லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் தி வேர்ல்ட், one of the best successful bowlers, highest wicket taker in IPL history. அந்த பொடி கிரவுண்ட் ஆர்சிபில எவ்வளவு மேட்ச் வின் பண்ணி கொடுத்திருக்கான் பிளாட் விக்கெட்ஸ்ல. அவனுக்கு போலிங் கொடுக்கவே இல்லை, ஒரு பால் கூட கொடுக்கல. இவங்க எல்லாம் போலிங் கொடுத்துருக்காங்க. நீ சொன்ன மாதிரி சடன்லி ஸ்ரேயஸ் ஐயர் வந்து எனக்கு திடீர்னு அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பழனி அப்பா போலிங் நான் பார்த்ததே கிடையாது. நான் எல்லா மேட்ச் பழனி அப்பா கேப்டன்சி நேத்திக்கு சீக்கா, சாரி சீக்கா, அதெல்லாம் பழனி அப்பா கேப்டன்சி. ஹர்ப்ரீத் போலிங்கே கொடுக்க மாட்டேன், 11 ஆட மாட்டேன்றீங்களே. See all these days when but 11 ஆடலாம் அணி. It's not only Shreyas Iyer, even the coach Ricky Ponting has to say that இல்ல நீங்க கோச்சா இருக்கீங்க சீக்கா, வெளில உட்காந்துன்னு. ஓகே, நீங்க கோச்சா இருக்கீங்க. நீங்க உங்க கேப்டன் வந்து உள்ள இருக்கிற பிரீமியம் போலரு, ஐபிஎல்ஸ் ஹையஸ்ட் எவர் விக்கெட் டேக்கரு, அவருக்கே ஒரு ஓவர் போலிங் கொடுக்கல. நீங்க இங்கே ஹர்ப்ரீத் பிரார் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு ஃபிங்கர் ஸ்பின்னர். See, you have to also adjust to your captain, Chika. See, you have to understand Shreyas Iyer is a 1 second, Chika. Shreyas Iyer is a fast bowler's captain. அவருக்கு ஸ்பின்னுக்கு கொடுக்கவே பிடிக்கல. நீங்க கையாட்டலாம் Chika. I am telling you what he is doing. You can see it on the screen. He is a fast bowler's captain. He doesn't feel spinners are good enough. That is why even last year, I can guarantee you, go check the record books. Last year, number of times Chahal did not finish his spell. நீங்க போய் பாருங்க. Number of times Harpreet Brar played last year பாருங்க. 8 மேட்ச் தான் ஆட வச்சான். He is also one of those captains. இப்போதான் ரித்து வந்து ஸ்பின்னர்ஸ் ட்ரஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். But he was also like ரித்து, ஃபாஸ்ட் பவுலர் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவேன், ஸ்பின்னர் எவ்வளவு கம்மியா யூஸ் பண்ண முடியுமோ யூஸ் பண்ணுவானே. இப்படிதான் ஆகுது. Any chance unless they bring in both Brar and Chahal to bowl, they will struggle. Let me be very frank, because Punjab WS பேட்டிங்ல 200 அடிச்சாங்க, ஆனா bowlingல இது வரைக்கும் எல்லா மேட்ச் 200 மேல கொடுத்திருக்காங்க. Every match they have given away 200 runs, more than 200 runs. Now what has happened because of the loss yesterday, 4 consecutive losses. Punjab போயிடுச்சுனா they are in a precarious situation. Yeah. They have to play. I think they are going to miss out, Chika. இந்த bowling attack வச்சு கஷ்டம் Chika. இந்த bowling அனி பாரு, அவங்க they have to play MI, I think if I'm right. They have to play RCB. அந்த பஞ்சாப் they have to play MI. They actually had Punjab and Rajasthan actually had the easiest run in. ஏன்னா Punjab had to play DC, MI and LSG, 3 of the bottom team tables. அங்க RRக்கு பாத்தீங்கன்னா 3 bottom team tables, Delhi, LSG, MI. So these 2 teams actually had the easiest runs. ஆனா இவங்களோட bowling அவ்வளவு வீக்கா இருக்கிறதுனால பஞ்சாப் எங்கேயோ மாட்டிப்பாங்களோன்னு தோணுது. நிச்சயமாட்டி போறாங்க நீ. இப்ப என்ன ஆகும் தெரியுமா? CSK will be is in a big position of strength. CSK has to win now 2 out of 3. LSG SRH GT, okay, அவங்க நல்ல சான்ஸ். RR பாரு திடீர்னு அவன் பாப்பான், நானும் 2 கேம் வின் பண்ண அவன் தூணுவான். LSG RR அவனுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்கு. இப்ப என்ன ஆக போறது? இதுல யார் லூசரா இருக்க போறாரு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாப். அங்க அகைன் சன்ரைஸ் ஹைதராபாத், they will also be in a problem. இப்ப என்ன ஆக போகுது? சன்ரைசர்ஸ், CSK, RR and பஞ்சாப்ல 4 மேட்ச்ல 2 பேர் தான் குவாலிஃபை ஆக முடியும். அனி யார் 4 பேர்ல 2 குவாலிஃபை ஆக முடியும்? சாரி, ரிப்பீட் தட் Chika. SRH, Punjab, CSK, RR. SRH, Punjab, CSK, RR. Yeah, obviously. You are saying RCB top 4 through ன்றீங்க நீங்க.
ஆர்சிபிக்கு அட்லீஸ்ட் கேகேஆருக்கு ஆர்சிபிக்கு இன்னும் 3 மேட்ச் இருந்தா நீ அவங்களுக்கு ஒரு மேட்ச் தான் வின் பண்ணணும். half matches Chika அவங்களுக்கு they'll actually they are also going to play KKR PBKS SR. I think they'll definitely win one out of the three. அதுல எந்த டவுட் கிடையாது. But I think RCB and Gujarat might இப்போ end up finishing in the top 2 Chika. But tomorrow's match against RCB again அது ஒரு பெரிய மேட்ச் Chika. The looking at that match RCB that KKR could, match, correct. RCB Yeah. KKR match, very and good match. my prediction has to come through. KKR has to beat RCB. Then KKR will come the run again suddenly. So if you see the last match, they have DC. So KKR if they beat RCB and they beat Gujarat, if they'll be going into the last 2 games thinking, டே நம்ம முடியும்டா இது முடியும்டா. ஏன்னா இவங்களுக்கும் சரியான ஸ்பின் அட்டாக் Chika. They might not have the fast bowlers what GT has. ஆனா அவங்களோட ஸ்பின் அட்டாக் is as lethal as GT's fast bowlers. அது நம்ம ஒத்துக்கணும். I agree with you. I agree. நாளைக்கு அதனால RCB KKR match, we will be doing a watch along because RCB match going to be a good game. RCB match we will do watch along because it's going to be a crucial game in the entire tournament again. KKR once one and for all out நாளைக்கு, then RCB once and for all தூக்கி போட போகுது நாளைக்கு. Okay, so எப்படி again they are playing only at இது ராய்ப்பூர் நாளைக்கு. ராய்ப்பூர் they continue playing. They are playing ராய்ப்பூர் home game. அவங்க RCB home game அவங்களுக்கு. Last game at ராய்ப்பூர் அவங்களுக்கு. So நாளைக்கு RCB க்கு very very crucial. Salt ஆட மாட்டானா RCB க்கு நாளைக்கு. Is he playing? Is he fit enough to play or not play? I don't know actually. I don't know what the reports are saying whether Salt is fit enough or no. நாளைக்கு தான் எனக்கு தெரியும். நான் பார்க்கல actually. நான் படிக்கல. So என்ன மன்னிச்சிருங்க. But I think he's arrived in India. நான் கேள்விப்பட்ட ரிப்போர்ட் என்னன்னா he's arrived in India. But I think available பேசல எனக்கு. நான் என்ன நினைப்பேன் நான் இப்ப do you think they'll still continue with Bethel opening with They have no other choice. Don't you think they have no other choice? Ani, I'd like to ask you a question, Ani. Do you think they'll continue with Romario Shepherd tomorrow's game? What is Romario Shepherd needed for? See, நான் எப்படி யோசிக்கிறேன்னா இப்போ டஃபி கொண்டு வருவேண்டா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் ஒரு தேர்ட் மீடியம் பேசர் குட் மீடியம் பேசர் பிகாஸ் அவன் ஸ்பின்னர் பாவம் சுயேஷ் சர்மா இப்ப அடி வாங்குறான் பாவம் போஃபுல்லா அடி வாங்கிட்டு இருக்கான் அவன். ஸோ ஐ பிரிங் இன் டஃபி அஸ் த தேர்ட் மீடியம் பேசர். ஐ டிராப் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் நான் போனேன் 2-3 மேட்சா அடிக்கவே இல்லை அவனுக்கு. Maybe they'll continue with Bethel for all you know. They will continue with Bethel. Otherwise, I will open with Venkatesh Iyer. புரியுதா உனக்கு? I'll open with Venkatesh Iyer. I don't need a foreigner, fourth foreigner. I don't compulsory. I will still keep Romario Shepherd only for his batting Chika. I will send him ahead of Jitesh Sharma Chika. அங்கதான் I feel கரெக்ட் அடிக்கலன்னு நீங்க சொல்றீங்க. பட் இப்போதைக்கு அவங்க டீம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி இல்ல. I will actually drop Jacob Bethel and bring Jacob Duffy. நான் ஜேக்கப் பெத்தல டிராப் பண்ணி ஜேக்கப் டஃபியை எடுத்துட்டு வருவேன். அந்த ராசிக்தார் சலாம் பதில நான் இவனை ஆட வைப்பேன் வெங்கடேஷ் ஐயரை. சோ நான் ஓப்பனிங்ல ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் ஒன்லி ரீசன் ஐ ஸ்டில் கீப் ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்ல Chika. டிம் டேவிட், குருணல் பாண்டியா, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜிதேஷ் சர்மா இந்த மாதிரி வந்தாங்கன்னா மேபி அவனுக்கு மாட்டிக்கிச்சுன்னா செம்மடி அடிப்பான் Chika. That is the advantage with the guy like Romario Shepherd. இப்போ பேட்ல மாட்டிக்கல. But if that one match he can win for you. He's not like Tim David. இல்ல Romario Shepherd Tim David மாதிரி ஒரு world's best finisher கிடையாது. அந்த ஜோன்ல இல்ல. But Romario Shepherd can finish 1 or 2 games out of 5. So அதுக்குனே நான் வெச்சுப்பேன் Romario Shepherd. Then you open Venkatesh Iyer, then bring in Duffy, then drop Bethel because Venkatesh Iyer will contribute better. He's actually a genuine opening batsman. So he's from KKR, so he knows the KKR bowlers reasonably well. You know, let's face it, that he's from KKR. So I would rather play Venkatesh Iyer tomorrow against KKR because he's played against them next one Adirpan. So play KKR Venkatesh Iyer opening with Virat Kohli and bring in Duffy. So the bowling that's that is my call. If I was the captain, I would like to do it. That's what I would do if I was the captain of the US. KKR பொறுத்த வரைக்கும் they'll try to do the same. They won't change their team. They'll அப்படியே தான் போவாங்க அவங்களோட bowling attack. ஆனா only thing KKR எப்படின்னா ஒரே ஹோப் எப்படின்னா KKR பார்த்தா அந்த டீம் மாட்ட மாட்டாங்கடா. பட் KKR டீம் எடுத்து பார்த்தோன்னா வச்சுக்கோனே அவங்களுக்கு ஒன்லி ஹோப் ஸ்பின் ஆலன் மாட்டிக்கிச்சுன்னா கைட்டு கொடுத்துருவான். ஃபின் ஆலன் தான் அவங்களோட பேட்டிங்கே. அப்படியே அவங்க ஃபின் ஆலன் வச்சிருந்தா அவங்களோட ட்ரம்ப் கார்டே ஃபின் ஆலன் தான். அவங்களுக்கு ஃபின் ஆலன் தான் பண்ணுவான். அங்கதான் பூமி படக்கம் எடுத்துட்டு போவாங்க. Finn Allen will manage this fellow, Josh Hazelwood. But will he be able to manage Bhuvanesh Kumar is the question.
Who is bowling? One of the best bowling, opening bowling apart from Rabada in the side of movie. Rabada movie ரெண்டு பேரும் வச்சு opening combination கொடுத்தாச்சு ஒரு டீமுக்கு. ஆப்போசிஷன் கோவிந்தா தான். அந்த மாதிரி bowling போட்டுருங்க. ஒரு சைடு ரபாடா, ஒரு ரெண்டு ரபாடா, இன்னொரு மூவி bowling போட்டு பாருங்க. சரி ரபாடா ஸ்கேரி சீக்கா இன்னைக்குலாம் 150 சும்மா தொண்டைக்கு பறக்க விடுறான் அவன். மூவி bowling மட்டும் என்ன குறைச்சா ஸ்ப்ரிங்ல? Buvis real. Yeah, Buvis skill. Buvis கையில வித்த. ரபாடா sometimes just beats you for pace. ரபா அந்தாண்ட சொல்ற ஒரு ரெண்டு ரபாடா ஒரு ரெண்டு மூவி எப்படி இருக்கும் பாரு அந்த டீம். அதனால மூவி வந்து அந்த மூவியோட இப்போ as is where is if you were in your if you could bat and if you were able to bat உங்கள பழைய மாதிரி நீங்க பேட்டிங் ஆனா who do you rather want to face Buvi or Rabada? I don't want to play மூவி. I play Rabada. மூவி You'd rather play Rabada, huh? ஃபாஸ்ட் bowling ஆடிடுவோம். இந்த பாம்பு bowling நம்மளுக்கு முடியாது. பாம்பாட்டி bowling முடியாது நம்மளுக்கு. நம்மளுக்கு பாம்பாட்டி bowling வேலையே ஆகாது. உள்ளேன்றா வெள்ளேன்றா உள்ளேன்றா வெள்ளேன்றா உள்ளேன்றா நான் ஆடிட்டு இருப்பேன். பார்த்து இந்த பால் மாதிரி நான் ஆடிட்டு இருப்பேன். இங்க பால் ஃபாஸ்ட் bowling பண்ணா பட்டா பாக்கியம் படாது இல்லைங்க. ஒரு எட்ஜ் மேல போகும் இல்ல காலுக்கு போயிடு. அது கவலைப்பட மாட்டேன். ஃபாஸ்ட் bowling எனக்கு நினைவு வர விடாது. இந்த பாம்பாட்டி bowling போடுறாங்க. ஐயோ நம்மளுக்கு வேண்டிட்டு அங்கதான் ஃபினால பாடி போறான் நாளைக்கு. பின்னால ரெண்டு பால் அடிச்சுட்டு பாருங்க. நீங்க ஸ்டப் கூட போட்டு பாரு. பின்னால இருக்கு நாளைக்கு அதான் போகுது. மூவி போயிடலாம். ரெண்டு பால் வெளில விடுவோம். அடின்னு வருவாரு. இன்னொரு பால் அடிவான் அப்படின்னு வரு. தேங்க்யூ அப்படி கட்சியில பேட் பண்ணி போடுவாங்க நாளைக்கு பின்னால. பார்க்கலாம் சரி என்ன நடக்க போகுதுன்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். You will come for the watch along guys நாளைக்கு. Before you go, don't forget to check out Campa, don't forget to check out Holy KKR has a chance tomorrow by any chance? You tell me honestly. You think KKR really has a chance? I think KKR wins tomorrow, Chika. I've backed the team. I might as well go ahead backing the team. நாளைக்கு KKR win ன்னு நான் சொல்றேன். This batting is too dependent on Finn Allen. Okay, correct. The batting is too dependent on Finn Allen. Cameron Green கொஞ்சம் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கான். ரோமான் பவல் கொஞ்சம் அடிக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கான். ரிங்கு சிங் இப்போ ரைட் டைம்ல திருப்பி ஃபார்முக்கு வந்திருக்கான். அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு குஜராத் மாதிரி தான் 170 180 டே மேனேஜ் பண்ணலாம்டா. பின்னால நர்றாடே தம்பி ஏதாவது ஒரு மேட்ச் அடிச்சு விடுறா. So that is their hope. நீங்க சொல்றதா ரைட். So but they also play that similar brand of cricket. Why I'm still a little worried RCB பக்கம்னா only because that opening combination செட் ஆற வரைக்கும் அந்த ஒரு டவுட் மாதிரியே இருக்கு. They play a very big role அந்த ஒரு ரெண்டு ஓபனர்ஸும். But I think Krunal Pandya's knock last match and the way he finished it. அவன் தான் ஒரு ஜென்யூன் கிரிக்கெட்டர். 150% ஆன் த ஃபீல்ட் கொடுக்குறான் Krunal Pandya. சாஃப்ட் 150% ஆன் த ஃபீல்ட். ஃபேண்டாஸ்டிக் தான். bowling போடுறான். ஃபீல்டிங் பிரமாதமா கேட்ச் பிடிக்கிறான். ஃபீல்டிங் பண்றான். என்ன வேணா பண்ணி கொடுக்கலாம். டீமுக்கு உயிரே கொடுக்கலாம். I think that's a great team man. That is Krunal Pandya for you. சரி ஜிகா, who's your top 4 ஜிகா இப்போ? சும்மா ஏன்னா யாராலும் இப்ப predict பண்ண முடியாது. நிஜமாவே இப்போ if somebody says no confirm na you are predicting in the dark தான். சரி GT RCB. Okay. என்னோட ஒப்பீனியன்ல எங்க இருந்தோ சந்தடி சாக்குல CSK பூந்துருவாங்க பாரு. CSK and I would say RR. CSK and RR ahead of SRH, Chika. CSK, honey, you understand, if CSK has to qualify, they have to beat SRH, which is on the 18th. Okay. If SRH loses to CSK, they'll be in trouble. Okay, SRH can beat RCB and still qualify. I'm saying RCB, I'm putting RCB in the top 2. If RCB has to be in the top 2, they'll have to beat SRH. Not necessarily. They can beat KKR and PBKs and still go to the top 2. Honey, something, this is, he occurred that Chuma while the top 2 could win. I asked only a top 4, but you saying, I'm giving you the different permutations. That is your opinion. That is absolutely. ஏன்னா எங்க நடுவில் எங்க ஒரு போஸ்ட் பார்த்தேன் நானே. எல்லா நீங்களா நிறைய பேர் வந்திருக்கிறது வயிறுல போயிட்டு இருக்கு. கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு சேஞ்ச்னா CSK win. 2011 கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு, CSK win. 2021 கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு, CSK win. இப்போ 2026 வின் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா கவர்மெண்ட் வின்னா அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. 2011 it happened, 2021 it happened. இப்போ நீங்க இப்ப கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு, அதாவது 2011 கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு, CSK வின் பண்ணிட்டாங்க. 2021 கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு, CSK வின் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ 2026 சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. சோ CSK வின் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். அதுக்குதான் MS தோனி திருப்பி தேவை. தலைவரே வாப்பா, டீமுக்கு நீ தேவைப்பா, பிளீஸ்பா வந்து ஆடுப்பா ஒரு 2 மேட்ச். ஏன்னா சிரிக்குது அந்த ஒரு லோர் ஆடுரு. Anyway, guys, before you go, don't forget to check out. தோனி வந்துருவான். 18th மேட்ச் தோனி ஆடிடுவான்.
சோ அம்மா நீங்களும் இது இந்த பூச்சாண்டி காமிச்சுனே இருக்கீங்க. எல்லா மேட்சும் தோனி வருவான் தோனி LSG match 15 அடிங்கடா. 15 அடி LSG match. 18 ஆடுறான் பாரு. SRH match ஆடுறான். தோனி ஆடுறான் பாரு. லாஸ்ட் மேட்ச் வருது எம்எஸ் தோனியா? வின் பண்ணி கொடுறான் பாரு MS தோனி. தோனி வந்து வின் பண்ணி கொடுறான் மச்சான். சரி, okay. Guys, before you go, don't forget to check out Campa and Holy Sana. Click the link in the description below. Subscribe to our channel, Chiki Chika. Hit the bell icon notification. We'll be back again. Cheers, guys.